不知从何时起，花朵进入了人类的视野。从野外走进庭院，花朵寄托着生活的情感，塑造了美好的花园。我们也不断学习如何与花朵相处，在四季更替中发展了园艺。人们视花弄草，在周而复始的劳作中体验园艺带来的满足。其实，园艺是关于时间和人的。中国江南思江。双双为下高山。中国人善于把奇花珍木点睛入景。年轻园艺师赵家明跟着师傅范敏良学习照料花木盆景。师傅负责拙政园900多盆花木的养护。
赵家明的主要工作是把师傅的师傅栽培的上百盆老品种杜鹃盆景一一照料好。人们呢肯定喜欢大自然的东西，特别一些花草啊、树啊，但是这些东西都是长在搿搬回下来，是吧？搬回下来，是吧？一回，再2回，2回就成片了。这个一片就是一片，2弯大。你看这个枝片往下扎，再枝片往下扎，有个半弯呢，就是在这里，就是一根粗枝半弯。一般来讲呢，像现造盆景直接动大水，也水质啊，包括你放嘛，一种最基本的工作。有的呢，会得接回水，慢慢接菜蔬子高后，才会得让它烧水。像资生园呢，是烧泡盆景比较具代表性的一个地方。搞起来呢，道具火造盆景是比较好的一种烧材，因为呢门发力强。以鸡蛋糯米呢白蛋糯米，像是师傅已经保持高，像是造盆景一个好处呢，刀看刀造比较容易。栽来小树连盆活，缩得群峰入座倾。盆景之妙讲究以小见大，而盆景之功则讲求循序渐进。范师傅希望徒弟明白，只有投入了生命和心思的时间，园艺才有期待。可能种花，看到种好了一棵小苗，我们种了一棵杜鹃花，把小苗种下去，可能第1年、第2年不会开花，到了第3年，它就慢慢的开始开花了。这种心情的愉悦感，就是有一种成就感一样的感觉。我就觉得我3年的付出，我是值得的，这是一种自己对自己的一种成就感，可能。慢时间，久等待，与花木为伴，以园艺为生。灼灼花开的季节如约而至，这是拙政园春天的仪式。花园是看得见的哲学，而那些盛开的花朵让园艺成为了生活观念的自然延伸。关于园艺，分解其中文字面意思，园指种植的地方，艺则是指栽培的技能。我们尽情打造让自己恋恋不舍的花园，
如蜜蜂般加入了对花朵的追求。So the appeal, flowering things, it's all the same passion, it's all the same fun, it's all the same excitement, it's the same excitement in the beauty and the history and the origin. 几个世纪以来，英国皇室贵族不断掀起花园建造和园艺栽培的热潮。远隔万里的中国园林，也曾一度被英国人视为模仿自然的最佳花园典范。1762年的皇家植物园秋园，为此还建造了一座10层的中式宝塔。而修建于1842年的比多福花园，其审美取向和造园手法，也反映出维多利亚时期人们对于各国花园的想象和追求奇花异草的渴望。这是一个异域花卉被大量引进英国的时代。当代人眼里英伦特色的花园，从那时候开始迅速发展。Gardening in the UK was rather more parkland gardening. It was Capability Brown, Repton, these huge landscape parks and gardens as they were called, but they weren't really gardens. 康沃尔凯海斯城堡，英国著名的园艺庄园，位于大不列颠岛西南角，距离伦敦约5个小时车程。When, if you go back to 1900 or 1905, so what was garden like there? I mean, basically there was a wood with a lot of scrub, gorse, blackthorn, a complete scrubby mess such as you'll see on the side of the cliff when you look out of the window. 1893年，32岁的 J.C. 威廉姆斯加入了英国皇家园艺学会。而此时的不列颠崇尚自由，造景如画的园艺美学已经蔚然成风，更自然、更多样、更缤纷，成为花园爱好者追求的目标。My great-grandfather's interest in plants and horticulture, he collected all the seeds, he collected the herbarium specimens. The way that you transported seeds was to embed them in wax. So the seed journey itself was taking 3 or 4 months. The packages coming back all the way back from China marked J.C. Williams, Cahays Castle. I think my great-grandfather's idea was to create something different, something that was higgledy-piggledy. It wasn't formal, it wasn't planned, it wasn't laid out with great eye lines, it wasn't planned by colour, it wasn't planned on the geography particularly. 凯海斯城堡的位置处于北纬50度，尽管北大西洋的暖流让这里的冬天不至于冰天雪地，但这里的海风四季不断，冬春
适合高纬度地区户外栽种的茶花品种。People love the beauty of the plants. They love the story of where they came from and how they were grown and developed. If you create a new plant, and the plant is popular and successful and particularly beautiful, then that plant will be growing in hundreds of years' time, and you will left something, a legacy. 如果说花园是我们生命中邂逅自然的场所，那么人们对于花朵栽培技术的精研和应用，就是让这场邂逅变得永恒的不二法门。茶花之乡金华，当地栽培茶花的历史始于800多年前的南宋时期。老何，金华后溪村人，山茶栽培能手。他正帮助客户把自己喜欢的茶花开上大树枝头。断针、削枝、斜切、接穗、包护、套袋，老何的动作一气呵成。大树宦官，老何的嫁接手艺远近闻名。茶花从小苗长到2米高，一般需要10年多的时间。通过嫁接新枝，新枝逐渐接受了针木给养，两者逐渐合二为一，成长为一个完整植株。只要3年，就可以培养成树形茂密的茶花树。我们这里的话是插在盆子里面的，底下杆子呢3到5公分，这3到5公分是插在土里面的，然后2张叶子是在土上面。5月底6月初插下去的话呢，40天那个根就开始生了，11月份可以种在大田里面去。扦插嫁接的最大好处是拷贝不走样，让个体基因100%传承下去，开出和母本一样的花朵。这是造物主藏于花间的秘密。花朵是生命绚烂的象征，它取悦着我们的眼睛，感应着我们的心灵。而花朵栽培者素来性情温和，他们中有人善于观察，讲究顺应自然，也有人乐于创造，以育心为傲。法国中部的香波夫小镇，无处不在的月季诠释着幸福和美好的日常。100多年前，马蒂亚斯·梅昂的曾祖父在这里做出了重要的人生决定，带着自己培育的花朵走向远方。Roses, when you put them outside of rose garden, when you put them outside of your house, you put them in the street, people start to walk in the street. People start to talk to each other in the street, and they sit down on benches, enjoy a little snack, and talk about roses, talk about the color, talk about life. That's the village of birth of my great-grandfather. That's where the family comes from. This village is really in the middle of Europe, in the middle of France and in the middle of Europe.
So there's no chance to go out of this village. And my great grandpa was one of the first person to3到4个品种。Every year, one summer every year. So you need to wait some time, a long delay to make your decision, the final decision. But it's patience. It's not going quick. It's not industry. We are not doing things quick. We are researchers dealing with nature. So we have to admit that nature at its rhythm. And the rhythm of nature is not the rhythm of human being. 一朵小小的月季，见证着世界园艺的发展，也蕴藏着人类认知自然的努力。而与花朵的互动，也推动着我们锲而不舍的探索。我们现在来看一下引种的方法有哪些。种子引种，把你看中的这个植物作为它的母本，是不是啊？另外再把另外一个它的，比如说特性比较明显的、观赏性强的、抗性比较强的，把它的花粉适时的啊，一定要是适合的时间授到它的柱头上。那么它就可以结实。这一粒种子就是什么？就是基因重组以后的什么东西呀？F1代，我们也叫杂交1代。啊，高温高湿就会怎么样？容易生病，是不是啊？关于植物生命密码的解读，园艺老师郭润华和丈夫隋云吉教授深有体会。的月季，
越冬是一个瓶颈，这个很多很漂亮、非常漂亮的月季，那么经过一个冬天，到第2年春天就冻死了。海拔是1720。那个地方啊，上面那个地方好像还有一点啊，差不多啊。那我们过来采一些这个 FE 带的果实，然后呢，我们再回去进行处理。好，做的时候慢一点，注意保护雌蕊，不要把雌蕊碰着了。尽管天山的野生蔷薇和月季都属于蔷薇属植物，但真的进入杂交实验，情况却完全出乎意料。在做了这么多的这个杂交组合的设计和实践以后，我们发现呢，不能这个受孕，然后呢，它最后也不能结果实，它实际上是一个眼缘杂交，这个生殖隔离它不育。远缘杂交一般是指不同种属或亲缘关系更远的物种间的杂交，这是园艺中植物有性繁殖的高难度课题，成功概率很低，且无法精准控制。做的过程当中就有意识的想一些办法，查一些资料，看看就是最后查到呢有一种蒙导法，实际上对它的这个远缘杂交还是有一定的帮助。所谓的蒙导呢，就是用他比较熟悉的花粉，他们亲缘关系很近的花粉，先去刺激它，然后呢再用我们的品种月季的花粉，它就是稀里糊涂的，它就可以进行这样的一种亲和了，就授粉受精了嘛。利用远近不同亲缘关系的混合花粉杂交，夫妇俩最终收获了宝贵的种子。但是，种子带来的快乐并没有持续多久，很快让他们百思不得其解的事情又发生了。有很多情况下，就是你当年的种子播下去，第2年它春天不萌发。那么这种现象，我们发现原来中的繁衍。然而，种子问题解决之后，成功开花的新品种能否熬过冰封的严冬，才是最具挑战的一关。大雪又到了万物归藏的时节。在极端低温里，即便是野生蔷薇的自然越冬，也都需要经受考验。更何况杂交品种只是拥有了野生蔷薇的部分基因特征。所以说，咱们说月季说有冻烧，抗寒月季都有冻烧，你包括这个野生的，这烧这一部分，它也要冻烧。那不可能保证这么低的环境下，它
最末端的这个烧，它都能保证有抗寒。冬去春来，6月的天山，阳光直接而热烈。走过寒冬的新品种月季，今年花亮惊人。丹珠开花数量近1000多，一树花开，岁月沉香。夫妻俩给这个新生儿取名天山祥云。做育种呢，它本身就是一个需要你比较系统和长期坚持的一项工作。首先，它能不能亲核，能不能杂交结果，结了果以后，你能不能把它剥出来？出来以后，你还要再观察几年，所以这都是一个过程。花是萍水相逢人，人是一生一世花。这一年，已是夫妇俩结婚的第32年。分享心中的美，我们寻觅、栽培和改变着花朵。我们拥有了植物样。法国里昂国家科学研究中心首席科学家穆罕默德教授对月季染色体所携带的遗传信息long time between spring to autumn. 科学家们把目光聚焦到这些貌不惊人的花儿身上。中国先民栽培的古老月季，至今仍拥有韧性绵延的开花活力。200多年前，
正是他们的到来，实现了欧洲蔷薇属植物育种的历史性突破，让欧洲园艺师能够栽培出四季开花的月季。You know, rose, it belongs to the Rosaceae family, to which belong strawberry, raspberry, apple, peach. So you know, the strawberry and rose are very phenotypically different, very different, but at the genetic level they are very close. It helped also understand the domestication of rose, but also to understand the evolution of rose and its cousins. 没有一朵花从一开始便是花，也没有一朵花直到最后仍是花。把月季称为商品，或许有失浪漫，但从育种、培植到拍卖出售，如今已经发展成一个遍布全球、规模庞大的园艺产业。大家好，我们现在正在看的这一个月季，它是中国古老月季月粉。我们只能说它抗病菌。就我们的话，那在给大家一个下午。中国先民精心培育的古老品种，谁成想，今天依然在年轻的互联网世界里传递美丽。谁又能想到，由他们改变的月季世界，又连接了多少人间烟火？长期花工，老黄主要靠自己修剪。尽管工作量越来越大，他从不怕麻烦，靠着问诊赚到的微利养活自己的茶花。不知不觉中，他的茶花已经开遍了整座山。花应节气开，风随花期来。中国人自古就把花开时吹过的风叫做花信风。
并挑选一种花期最准确的花为代表，标注节令时序。小寒时节，茶花盛开，也是亲人相聚的日子。寒假，孙女束素从千里之外的广西南宁回到老家，她最喜欢跟着爷爷上山看茶花。从小时候就每年回家必来的一个地方，不是很能说清楚到底为什么，但就是从大门一进来看那几棵茶花树，然后就是越走越深，越走越深，在开得特别旺盛的季节，就有一种应接不暇的感觉，不自主的一直走下去。就是像这种白茶花一样，就是你一看到它，你就觉得它特别好看。我记得我以前经过它的时候，很多茶花我不知道它为什么没有枯萎，它就落下来了。它落下来的时候，你好像可以听见它那一个声音。黄运鹏的生活简单规律，与茶花为伴，与自然相处。花要看到的半开时，这种半开半闭的花，酒要吃到尾最后，将将的有滴点的醉，就舒服。几个小菜，2盅小酒，全家人欢聚一堂。有茶花的春节，才是过年。又是一年新的开始，自贡城内灯火通明，每个人都期待着春天的到来。有人说，园艺就是面对自然的责任感，坚持用恰当的方法付出自己全部的温柔。无论何时何地，这种温柔都述说着我们对于美的共同追求。法国西部的南特及布列塔尼亚地区，200多年来，这里一直被誉为法国茶花的摇篮。适合的气候和土壤，为茶花提供了极好的生长环境。Camélia est une plante très reconnue, quoi. En France, offrir un camélia, c'est un beau signe. C'est des plantes nobles. On dit on a des plantes nobles, des belles plantes qui sont, vous voyez, comme je disais, qui sont très florifères, qui
C'est majestueux, c'est beau, c'est élégant, quoi. Alors oui, le camélia est un symbole. Donc, au 19e siècle, même au début du 20e siècle, c'était un signe de beauté. On mettait une fleur à la boutonnière pour les femmes, et les hommes aussi portaient une fleur de camélia. 2年1度的世界茶花大会，今年恰逢在南特举行。来自世界各国的茶花爱好者慕名而来，共同分享、交流和探讨着茶花的未来。Healthy, happy, and she will bring us a lot of happiness, health, not only to people from Nantes, but to the people in the whole world, and bring us prosperity in the future. Thank you very much. 花朵里似乎拥有着人类最初也最根深蒂固的某种天性，尝试亲近自然，渴求情感寄托。通过园艺，我们重新构建了一种人与自然的关系。在对花的探索和认识中，我们也得以重新审视自己的生活。古谚语说：“没有花园会从黑暗中诞生。”呵护花朵的人一定是光明的盟友。我们与花朵相伴相知，就像蜜蜂和花儿一样。这种古老的约定，也成就了园艺给予我们关于爱的希望和满足。